हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 10 यूनिट 4। बर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ यूनिट 4 दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लंग क्वेश्चन संबंध में एठार माने आलोचना करवा। तो यूनिट 4 विषय वस्तुटी कौन अटे? यूनिट 4 विषय वस्तुटी हूँ बंदीर सांध्य अनुचिंता। तो यही कवितार लेखक किए अटंती? गोपबंधु दास। वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जाफल आगामी वीडियोर नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुँची पार। वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनलटीर प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रश्नटी हूँ बंदीर सांध्य अनुचिंता कवितारू कविंकर दृष्टिभंगीर परिचय प्रदान कर, किंबा पठित कविता बंदीर सांध्य अनुचिंतारे कविंकर हृदय रे देखा देइथिबा भाववेग को आलोचना कर। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन में जोगदे कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास 1922 मसीहा आरंभ करी 1924 मसीहा पर्यंत बिहार हजारीबाग जेल रे बंदी थिले। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन में से जोगदे कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास 1922 मसीहा आरंभ करी 1924 मसीहा पर्यंत से कौन होइथिले ना बंदी अवस्था बिहार हजारीबाग जेल रे रही थिले। जेल रही समय गोपबंधुंकर काव्यिक प्रतिभा उन्मेष घटी। तो जेल मध्य रही समय बंदी अवस्था रही समय गोपबंधुंकर काव्यिक प्रतिभार उन्मेष घटिला। निर्जन बंदी जीवनर बंद कोठरी कवितार स्वर झंकार है निनादित। तो निर्जन बंदी जीवनर बंद कोठरी कवितार स्वर झंकार है निनादित। गोपबंधुंकर काव्यिक चेतना मध्य सृष्टि है कारा कविता, अवकाश चिंता, बंदीर आत्मकथा और धर्मपद आदि भारतीय भावद्योतक काव्य कविता। तो एठार माने कौन देखा पाछे ना गोपबंधुंकर काव्यिक चेतना मध्य क्यों सब कविता गुड़िक से रचना करथिले? कारा कविता, अवकाश चिंता, बंदीर आत्मकथा और धर्मपद आदि भारतीय भावद्योतक काव्य कविता गुड़िक से रचना करथिले। आलोच्य सत्यदर्शी जातीय भाववादी, बंदीर सांध्य अनुचिंता गीति कविताटी कारा कविता काव्य संकलन उद्धृत। तो बंदीर सांध्य अनुचिंता क्यों काव्य संकलन गृहीत होइछि ना कारा कविता काव्य संकलन यह गृहीत करा जायछि। सूर्यास्त पूर्वर बंदी मानक किछि समय पाई बंदी गृह बाहर को अणा जाइथिला। तो सूर्यास्त पूर्वर कौन होइथिला ना बंदी मानक किछि समय निमंते बंदी गृह बाहर को अणा जाइथिला। ठीक यही समय गोपबंधु दास बाहर को आसी गोधूली लग्नर सभा दर्शन करुथांती। ठीक यही समय गोपबंधु दास बाहर को आसी गोधूली लग्नर सभा दर्शन करुथांती। अस्तायमान सूर्यंकर लाल रश्मि धीरे धीरे जेलर उच्च प्राचीर उपर को आस्ते आस्ते खसी जाउथाए। तो अस्तायमान सूर्यंकर लाल रश्मिटी कौन होइथिला ना धीरे धीरे जेलर उच्च प्राचीर उपरू आस्ते आस्ते खसी जाई थाए। सूर्यंकर अस्तकालीन दृश्य को देखिबा परे गोपबंधुंकर कवि प्राण बिलपी उठिला। तो सूर्यंकर अस्तकालीन दृश्य देखिबा परे गोपबंधुंकर कौन होइथिला ना प्राणटी बिलपी बा विकल होई उठिथिला। कवि भावना राज्य रे विचरण करी इतिहासर एक रोमांचक कहानी को मने पकाई अछंती। तो कवि भावना राज्य रे विचरण करी इतिहासर एक रोमांचक कहानी को कौन करि अछंती ना स्मरण करि अछंती बा मने पकाई अछंती। देशात्मबोधक बा देशात्मबोधरे ताहांको प्राण सिहरी उठिछि। तो देश सेवा निमंते तांको प्राण कौन होई अछि ना आकुल होई उठिछि बा सिहरी होई उठिछि। देशात्मबोध भावना तांको हृदय को मंथी पकाई थाए।
ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ ବା ମନ୍ଥି ପକାଇଥାଏ। ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାରତବର୍ଷ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବିବ୍ରତ ମନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ ନା ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଗ୍ରୀକର ଏଥେନ୍ସ ସହରର ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଗ୍ରୀକର ଏଥେନ୍ସ ସହରରେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ମରଣ କରିଅଛନ୍ତି ବା ମନେ ପକାଇ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ମହାମନୀଷୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଦାର୍ଶନିକ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବିନୟୀ ତ୍ୟାଗୀ ଓ କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ। ଗ୍ରୀକ ଦେଶରେ ମହାମନୀଷୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଦାର୍ଶନିକ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବିନୟୀ ତ୍ୟାଗୀ ଓ କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଗରିମାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ରହିଥିଲା ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତିଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଷାଣ୍ଡ କ୍ରୂର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ କୁତ୍ସାରଟନା ପୂର୍ବକ ଅମୂଳକ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ବନ୍ଦୀ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ବାଣୀକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ନା ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଷାଣ୍ଡ କ୍ରୂର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ କୁତ୍ସାରଟନା ପୂର୍ବକ ଅମୂଳକ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ବାଣୀକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ବାଣୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ମହାମନ୍ତ୍ର। ତ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାହା ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ମହାମନ୍ତ୍ର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆତ୍ମୀଭୂତ କରି ଦେଶ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆତ୍ମୀଭୂତ କରି ଦେଶ ସେବାରେ ସେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। କାରାବରଣକୁ ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି। ତ କାରାବରଣକୁ ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଯାହାର କାରାବାସ ତା ଲାଗି ଏ ପୁଣ୍ୟ ବେଳେ କରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଭାଷା ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ସଂଗ୍ରାମୀ କଦାପି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଟେ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ କଦାପି ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀସର ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ତ ଗ୍ରୀସର ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଟନ୍ତି। ଇଂରେଜ ଜାତିର ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କବି ଏଠାରେ ଗ୍ରୀସ ଶାସକଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଇଂରେଜ ଜାତିର ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କବି ଏଠାରେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୀସ ଶାସକଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ବୃଥା ଅଭିମାନ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଗ୍ରୀକ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୃଥା ଅଭିମାନ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଗ୍ରୀକ
ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ପୁରୁଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଅଛି ନା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। ସୁତରାଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଶେଷରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ମାତ୍ର କୁଚକ୍ରୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ବର୍ବର ଏବଂ ନିର୍ମମ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତ ସେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି ନା ମାତ୍ର କୁଚକ୍ରୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ବର୍ବର ଏବଂ ନିର୍ମମ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମାତୃଭୂମିରେ ପରାଧୀନ ହୋଇ ରହିବା କୌଣସି ଜାତି ବା ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତ ସେଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମାତୃଭୂମିରେ ପରାଧୀନ ହୋଇ ରହିବା କୌଣସି ଜାତି ବା ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଦେଶ ଏବଂ ଜାତି ପାଇଁ କାରାବରଣ କରି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେବ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଶ ଏବଂ ଜାତି ପାଇଁ କାରାବରଣ କରି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ ତାହା ହେବ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ କାରାବରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଓ ତପସ୍ୟା ଆଦୌ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ କାରାବରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଓ ତପସ୍ୟା ଆଦୌ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହେଳିକାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ତ ସତ୍ୟର ପଥ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସତ୍ୟର ପଥ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହେଳିକାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂତନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ। ତ ପରାଧୀନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂତନ ଆଲୋକରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଲୋକିତ ହେବ। ଏ ଦେଶ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏ ଦେଶର ଅଗଣିତ ଜନତା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ତ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ଦେଶର ଅଗଣିତ ଜନତା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦଟି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନ ପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ଭାରତର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ। ତ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନ ପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ଭାରତର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ। କେତେକ ଦେଶର ରାଜଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଛି ମାତ୍ର କୌଣସି ଜାତି ଚିରକାଳ ପରାଧୀନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ତ କେତେକ ଦେଶର ରାଜଶକ୍ତିଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଲୋପ ପାଇଛି ମାତ୍ର କୌଣସି ଜାତି ଚିରକାଳ ପରାଧୀନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। କବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି? ଉଡ଼ିଅଛି ଅବଶେଷେ ସତ୍ୟର ନିଶାଣ, ବାଜିଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଜୟ ନିଶାଣ, ହୋଇଅଛି ରାଜଶକ୍ତି ଲୀନ କାଳେ ଗ୍ରାସେ, ପାଉଅଛି ଅପଯଶ ଭାବି ଇତିହାସେ। ଏହା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ରଚନା ଅଟେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ଓ ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ିଛି ଏବଂ ଉଡ଼ିବ। ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପତାକା କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଉଡ଼ିଛି ଏବଂ ଉଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ଶୁଭ ଶଙ୍ଖର ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନି ନିନାଦିତ ହେବ। ଶୁଭ ଶଙ୍ଖର ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନି କ'ଣ ହେବ ନା ନିନାଦିତ ହେବ। ରାଜଶକ୍ତି ହୋଇଛି କାଳ କବଳିତ, ଇତିହାସର ସେହି ରାଜଶକ୍ତି ହୋଇଛି କଳଙ୍କିତ। ତ ରାଜଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କଳାରେ କବଳିତ, କଳା କାଳରେ କବଳିତ ହୋଇଅଛି। ଇତିହାସର ସେହି ରାଜଶକ୍ତି ହୋଇଛି କଳଙ୍କିତ। କବିଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ତ କବିଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ବୋଧ ମୂଳକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଓ ସରକାର ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି? ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ କବି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରେରଣା
ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ କବି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ଦେଶପ୍ରୀତି, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରେମ ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଦେଶପ୍ରୀତି, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରେମ ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଅଭିଳାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ବିଦ୍ୟମାନ ବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଅଭିଳାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ। ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମନୋଭାବ ପ୍ରତି ରହିଅଛି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କବିତା ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଉପରେ ଏକ ତୀବ୍ର କୁଠାରଘାତ, ଏକ ପାଲଟା ଆଉ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ କବିତା ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଉପରେ ଏକ ତୀବ୍ର କୁଠାରଘାତ କରିଅଛି ଏବଂ ଏକ ପାଲଟା ଆଉ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନ ପରିଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।